हरप्रसाद उच्च विद्यालय प्रथम भित्ति भूमि प्रस्तर करते अक्षय नारायण माध्यमिक विद्यालय जो विद्यालयटी यही हता मध्य अवस्थित थिला। प्रथमे यही विद्यालय उच्च विद्यालय श्रेणीगृह आसबाबपत्र एवं अत्यावश्यक सामग्री जगाई देइतिला। जहाँ संयोगवशतः यही दुईटी विद्यालय संपर्क को सुदृढ़ करने सरकार निष्पत्ति क्रमे 2013 मसीहा अगस्ट 13 तारिख रे चिट्ठी 16/16/7 अनुजाई मिश्रण होई वर्तमान विद्यालय नाम होइछि हरप्रसाद सरकारी उच्च विद्यालय पंचुपाली। वर्तमान रे विद्यालय समस्त शिक्षक शिक्षयित्री को बाबद रे कहबी वर्तमान श्रीयुक्त पंचानन प्रधान एमए बीडी प्रधान शिक्षक, श्रीयुक्त श्रीकांत महांती बीए एमए टीजीटी आर्ट्स, श्रीमती स्वागतिका पढ़ियारी एमएससी बीडी टीजीटी सीबीजेड, श्रीयुक्त सपन कुमार दत्त एमए बीडी टीजीटी आर्ट्स, श्री लक्ष्मीकांत सिंह बीएससी बीडी टीजीटी पीसीएम, श्री प्रशांत कुमार नायक बीएससी बीडी टीजीटी पीसीएम, श्री अजय कुमार दे एमए बीडी टीजीटी आर्ट्स, श्री दीपक राम बीएससी बीडी टीजीटी सीबीजेड, श्रीमती ममता पढ़ियारी शास्त्री शिक्षा शास्त्री संस्कृत शिक्षयित्री, श्रीमती झरणा बेहेरा एमए बीडी हिंदी शिक्षयित्री, श्रीयुक्त प्रभास रंजन सामल आईकम सीपेड खेल शिक्षक, श्रीयुक्त श्रीकांत दास बीए बीडी आर्ट्स, श्रीयुक्त सुकुमार पंडा बीएससी बीडी साइंस, श्रीयुक्त राधामाधव विश्वाल बीएससी बीईएलईडी साइंस, श्रीमती देवस्मिता पात्र बीएससी आर्ट्स, श्रीयुक्त विजय कुमार कुलारी बीए बीडी आर्ट्स, श्रीयुक्त कमलाकांत विश्वाल जूनियर असिस्टेंट एवं श्री सिद्धेश्वर हास्ता शिक्षा कर्मचारी। चलित वर्ष विभिन्न श्रेणी रे मोट 471 जन छात्र छात्री अध्ययनरत। सेमानक मध्यरु दशम श्रेणी रे 69 जन झियो 62 जन पुओ मोट 131 जन, नवम श्रेणी रे मोट 141 जन पिला मध्यरु 86 जन झियो एवं 55 जन पुओ, अष्टम श्रेणी मोट 93 जन मध्यरु 50 जन झियो और 43 जन पुओ, सप्तम श्रेणी मोट 48 जन पिला मध्यरु 24 जन झियो और 24 जन पुओ, षष्ठ श्रेणी 58 जन पिला मध्यरु 24 जन झियो और 34 जन पुओ। वर्तमान एसएनसी रे सदस्य श्रीयुक्त पंचानन प्रधान हेडमास्टर, श्रीयुक्त श्रीकांत महांती टीचर रिप्रेजेंटेटिव, श्रीयुक्त भक्तिपद गिरी प्रेसिडेंट, श्रीयुक्त अनंत राउत, श्रीयुक्त मृत्युंजय राउत, श्रीयुक्त रमानाथ विश्वाल, श्रीमती गीतांजलि धल, श्रीमती पूर्णिमा दास, श्रीमती झरणा दास, श्रीमती सुमित्रा परिड़ा, श्रीमती अंजुलता प्रधान, श्रीमती ममता दास, श्रीयुक्त विजय माझी, श्रीमती झरणा दास, श्रीमती सुजाता पाणिग्राही एवं श्रीमती बासंती गिरी। विगत 5 वर्षर परीक्षा फल 2021 रे 135 जन पिला परीक्षा देइतिले एवं समस्त पिला पास मध्य होइतिले। जने छात्र A1 ग्रेड पाइतिले। 2022 रे 98 जन परीक्षार्थी परीक्षा देइतिबा बेले 3 जन A1 ग्रेड पाइतिले एवं समस्त छात्र छात्री कृतकार्य होइतिले। 2023 मसिया रे 115 जन पिला मध्यरु 114 जन पिला कृतकार्य होइतिले। 2024 मसिया रे एही विद्यालय 110 जन पिला परीक्षा दे समस्त पिला उत्तीर्ण होइतिले एवं एही वर्ष जने छात्री A1 ग्रेड रे उत्तीर्ण होइतिले। मात्र 2025 मसिया रे 108 जन पिला परीक्षा देइथिया बेले 107 जन कृतकार्य होइतिले एवं एही वर्ष 3 जन छात्र A1 ग्रेड रे उत्तीर्ण होइतिले। विद्यालय छात्र छात्री माने विभिन्न प्रतियोगिता जथा राष्ट्रीय आविष्कार योजना, क्विज, साइंस एग्जिबिशन, साइंस सेमिनार, सुरभि अस्था शिशु मेला, पठाणी सामंत गणित मेधावृत्ति, एनएमएमएस, चित्रांकन, क्रीड़ा आदि रे अंशग्रहण करिवार सुजोग लाभ करछन्ति। चलित वर्ष मैट्रिक परीक्षा रे छात्री कुमारी जयश्री बारिक 565 मार्क रे उत्तीर्ण होई बालियापाड़ ब्लॉक रे प्रथम स्थान अधिकार करथिले एवं जिल्ला रे प्रथम 10 जन मध्य रे रहिथिले। अस्था शिशु मेला कार्यक्रम रे नवम श्रेणी छात्री कुमारी आद्याशा प्रधान तर्क प्रतियोगिता रे ब्लॉक स्तर रे प्रथम एवं जिला स्तर रे द्वितीय स्थान अधिकार करथिले एवं कविता आवृत्ति प्रतियोगिता रे नवम श्रेणी छात्री कुमारी आराधना गिरी ब्लॉक स्तर रे द्वितीय स्थान अधिकार करथिले।
दशम श्रेणी छात्र श्री प्रभात कुमार धल सुरभि तर्क प्रतियोगिता ब्लॉक स्तर में तृतीय स्थान अधिकार करते। ब्लॉक स्तरीय विज्ञान मेला रे अष्टम श्रेणी छात्र रितेश कर एवं भवेश परिड़ा द्वितीय स्थान अधिकार करथिबा बेले अष्टम श्रेणी छात्री प्रतिमा गिरी एवं ज्योतिस्मिता गिरी तृतीय स्थान अधिकार करछन्ते। पठाणी सामंत गणित मेधावृत्ति परीक्षा रे अष्टम श्रेणी छात्री कुमारी ज्योतिस्मिता गिरी कृतित्व अर्जन करछन्ते। चलित वर्ष में ए विद्यालय 6 जन छात्र छात्री मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार पाइछन्ते। क्रीडार मध्य ए विद्यालय कौनसी गुण रे कम नहे। नवम श्रेणी छात्री कुमारी अर्चना प्रधान 400 मीटर दौड़ में ब्लॉक स्तर में प्रथम स्थान और जिला स्तर में द्वितीय स्थान अधिकार करते। 800 मीटर दौड़ प्रतियोगिता रे नवम श्रेणी छात्री कुमारी शुभस्मिता गिरी ब्लॉक स्तर में प्रथम स्थान अधिकार करी जिला स्तर में अंशग्रहण करते। नवम श्रेणी छात्री कुमारी आराधना गिरी उच्च डियारे ब्लॉक स्तर में तृतीय स्थान अधिकार करते। चलित वर्ष पर डिसेम्बर मास 19 तारिख एवं 20 तारिख 2 दिन वार्षिक क्रीड़ा अनुष्ठित होइतिला। विभिन्न विभाग में छात्र छात्री माने अंशग्रहण करथिले। प्रतियोगिता प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान अधिकार करथिबा छात्र छात्री निमंते प्रत्येक वर्ष परि मध्ये ए वर्ष पुरस्कार और सर्टिफिकेट देवार व्यवस्था कर जायछि। वर्तमान मुख्य विषय वस्तु विद्यालय मुख्य समस्या। आम विद्यालय छात्र छात्री संख्या दृष्टि श्रेणी प्रकोष्ठ अत्यंत क्षुद्र होइतिबारु बृहत श्रेणी प्रकोष्ठर आवश्यकता अनुभूत होइछि। मैडम टिके ध्यान देबे एवं विद्यालय विभिन्न कार्यक्रम सभा समिति संपन्न पाई एक विशाल कक्षर आवश्यकता रही। गोटे श्रेणी रे 150 रु अधिक छात्र छात्री रहितिबारु सेक्शन रे आवश्यकता पड़ुछि। किंतु दुर्ख और परितापर विषय जे आम विद्यालय रे सेक्शन करिवा पाई कोनोसी क्लासरूम बा प्रकोष्ठ नाही एवं सेक्शन टीचर मध्य नाहंती। विद्यालय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नथिबारु विद्यालय चलाइबा कष्टकर हो पड़ुछि एवं ये 500 पाखापाखि थिबा अनुष्ठान मात्र जणे मात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। विद्यालय पश्चिम पार्श्व पाचेरी निर्माण आवश्यकता रही। विशेष अनुष्ठान तरफ समस्त अभिभावक तथा ग्रामवासी मानक विनम्र निवेदन आपण माने विद्यालय हितकांक्षी भाव में विभिन्न समस्या निराकरण करने सहयोग हाथ बढ़ाइबा एवं उक्त विद्यालय को एक श्रेष्ठ अनुष्ठान परिणत करने चेष्टित हम। एसहित पुणी थे मु समस्त को अनुरोध जनइबी जे आपण समस्त उपस्थित समस्त बुद्धिजीवी तथा जो माने अनुपस्थित अछंती एवं विद्यालय उन्नति करिबारे सहयोग एवं सामर्थ्य अछंती से समस्त को एठार रही मु विनम्र अनुरोध करछि। आपण मानकर चेष्टा रे दिने न दिने हरप्रसाद सरकारी उच्च विद्यालय निश्चित रूपे ये ब्लॉक रे ये जिल्ला रे प्रथम आगधाड़ी विद्यालय हेबो एवं आम मान्यवर विधायक महोदय मध्य अछंती। मु तांको विशेष भाव अनुरोध करिबी मैडम टिके दया ये विद्यालय को पढ़िले आम निश्चित कृतकार्य हब। नमस्कार समस्त को अशेष अशेष धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। आमर वार्षिक विवरणी पाठ समाप्त होइछि। एबे सभा कार्य प्रारंभ रे आम गण रे मंचासीन होइथिबा आम गोष्ठी साधन केन्द्र संयोजक श्रीयुक्त पंचानन बेहरा महोदय को अनुरोध करी से किसी वक्तव्य रखिए। हेलो जय जगन्नाथ। समय बहुत अतिक्रांत हो गला। भाषण दबार समय मो पाखे बेसी भाषण दबार समय नहीं तथापि पदे किसी कहबी। आज वार्षिक उत्सव एवं पुरस्कार वितरण सभा रे मंचासीन मंच परिचालन करुवा सभापति ए विद्यालय प्रधान शिक्षक पंचानन सार महोदय, मंचासीन समस्त अतिथिवृंद, सम्मुखें बसी ग्रामवासी एवं मीडिया बंधु, छोट छोट पिला माने समस्त को मोर अभिनंदन। जहो
ये गोटे ये जो वार्षिक उत्सव ये पिलामानक पाई गोटे गोटे प्लाटफर्म तांकर वर्षकर जो सबू अचिवमेंट अच्छी एवं अचिवमेंट अच्छी से अचिवमेंट पाई से माने सब पुरस्कार पाइबे एवं भविष्य से निजक किभली गढ़ी तोलिबे एवं तांको भितरे एमती विभिन्न प्रतियोगितार अंशग्रहण करने पाई प्रेरणा पाइबे ये सबू ये कार्यक्रम माध्यम होता है। तथापि आ गोटे पदे अधे कथा कहबी पिला जेहेतु आम माने वार्षिक परीक्षा खूब निकटतर हो गलानी समस्ते मन दे पाठ पढ़ुथिब विशेषकर दशम श्रेणी पिला कहबी तांको पाखरे आउ माने बेसी समय नहीं हमर 19 तारीख परीक्षा तेणु से मन दे पाठ पढ़े 19 माने 15 दिन धरी नियो 15 दिन तुम पाई अच्छी से 15 दिन समय भी खूब कम समय नुहे जदि आम प्रत्येक दिन 10 घंटा भी परिश्रम करवा ताने 15 10 150 घंटा तुम पाखे समय अच्छी मिनिट रे जदि हिसाब भी करवा 9000 मिनिट तुम पाखे अच्छी तेणु मैंने घंटा को 2 बार 3 बार कर प्रैक्टिस कर बहुत बार प्रैक्टिस करि परिबो एवं सार जेमती कहउथिले जे हमर रेकर्ड थिला आर वर्ष आमे ब्लॉक रे प्रथम स्थान अधिकार करथिलु ठीक सही वाली मु आशा करूची हरप्रसाद हाई स्कूल ए वर्ष मध्य ब्लॉक टॉपर हो दशम श्रेणी परीक्षा रे मु आशा करिबी आ पदे अधा कथा कहबी भल मनीष हो जो माने भी आम सम्मुखरे बसी समस्त जड़े जड़े तुम मान आदर्श मु कहबी जे श्रीकांत सार कहते जे आम ब्लॉक रे जड़े दक्ष इंग्लिश शिक्षक से तांको सहित तुलना करी होबनी तुम जान श्रीकांत सार जड़े दक्ष इंग्लिश शिक्षक तेणु तांको भली जड़े भविष्य रे इंग्राजी शिक्षक हेबो एवं मु कहबी जे आउ पदे कथा कहबी आ बेसी किछि कहबिनी एठी हमर जे आम बालियापाड़ गर्व आम बालियापाड़ भूमि कन्या आमर प्रिय विधायिका अच्छी आपण मैंने जानी ना से जड़े स्नेहमयी माटे जहाँ को पाखरे भरी रही जे वात्सल्य ममता अतुलनीय वात्सल्य ममता मुझे सहित माने गोटे 2टा मीटिंग अटेंड करिछि से केवल गोटे कथा प्रति मते बहुत खुशी लगे जे मो छुआ माने मो पिला माने तेणु मु आज कोऑर्डिनेटर हिसाब रे से पूजनिया मां को अनुरोध करिबी तांकर से वात्सल्य ममता तांकर से अनाबिल भल पाइबा स्नेह भक्ति आमर ये कुनी कुनी पिला मानक ऊपर सब बड़े थाऊ एवं सर्वोपरि आमर शिक्षक शिक्षयित्री मानक ऊपर तांकर सहयोगर हाथ आशीर्वाद हाथ एवं आम विपद आपद रे शेष बड़े ठिया हंतु एतिक कही मु मोर वक्तव्य शेष करुछि। बहुत धन्यवाद सर आपण विद्यार्थी मानक उत्साहित करने सहित हरप्रसाद सरकारी उच्च विद्यालय मान यथेष्ट उपरକୁ उठिबा पाई आपण प्रेरणा दैछन्ते। एबे मो आम मंच रे उपस्थित थिबा जणे प्राक्तन एवं विशिष्ट राजनीतिज्ञ समिति सदस्य पंचुपाली ग्राम पंचायत श्रीयुक्त गोपाल चंद्र दास महोदय को अनुरोध करी से किछि वक्तव्य रखिबे। आज आम पंचुपाली सरकारी उच्च विद्यालय वार्षिक उत्सव एवं पुरस्कार वितरण सभार सभापति सम्मान्य ए विद्यालय प्रधान शिक्षक श्रीयुक्त पंचानन प्रधान महोदय आज सभार विशेष आकर्षण सभार मुख्य अतिथि आम समस्तंकर प्रिय विधायिका श्रीमती सुभाषिनी जेना महोदया आज मुख्य वक्ता
जे कि लताजुड़ी संस्कृत महिला महाविद्यालय अध्यक्ष श्रीयुक्त प्रियव्रत पंडा महोदय एवं आजिर वरेण्य अतिथि आम बालियापाड़ एबीओ श्रीमती नमिता प्रभा सामल महोदय विशेषकर आम पंचुपाली क्लस्टर सीआरसीसी श्रद्धेय पंचानन बेहरा महोदय एवं आज ए परिचालन परिषद सभापति श्रीयुक्त भक्तिपद गिरी महोदय विशेषकर सभा सम्मुख आज परिचालना परिषद समस्त सदस्य सदस्य एवं समस्त अभिभावक अभिभाविका विशेषकर मीडिया बंधु माने सर्वशेष ए विद्यालय समस्त शिक्षक शिक्षयित्री गण एवं विशेषकर सम्मुख कुनी कुनी पिला माने ये उत्सव सब वर्ष परी ए वर्ष मध्य पालन करा जाउछि। मु सर्वप्रथमे ए उत्सव पालन बा ए विद्यालय जो माने जो मानकर उद्यम रे जो मानकर प्रचेष्टा रे जो मानकर अक्लांत परिश्रम रे समस्ते जो माने एठारे हमको आज बसिबार सुजोग दैछन्ती बा पदे कहिबार सुजोग दैछन्ती मु सर्वप्रथमे स्वर्गीय आत्मा मानकर तांको एठी रही मो मोर श्रद्धांजलि अर्पण करुछि। द्वितीय कथा विशेषकर मु सर्वप्रथमे जो ए विद्यालय शिक्षक माने अछंती तांकर जो भली भाव शिक्षा जहाँ सार कहते जे पिला मानकु गत वर्ष जो बोर्ड परीक्षा पे उत्तीर्ण होती ए ग्रेड रे 3 जन पास करछंती मु सर्वप्रथम पंचायत प्रतिनिधि हिसाब से सार मान को सर्वसम्मुख धन्यवाद अर्पण करुछि। द्वितीय कथा मुझे देखिले 10टा बेलू जो कुनी कुनी पिला माने दीटा आवा गलानी कुनी कुनी पिला माने श्रृंखलागत भाव में एठारे बसछंती आतो विशृंखला आचरण न करी से कुनी कुनी पिला मानकु मोर अभिनंदन ज्ञापन करुछि। विशेष समय नेबी नहीं खाली पदे कहबी जे विद्यालय प्रतिनिधि हिसाब रे जो भली भाव में विद्यालय को आमर उद्यम आमर प्रचेष्टा जारी थिला से भली भाव में सार जो कथा विवरणी रे पठन करथुले जे से कहउतले जे विद्यालय बहुत समस्या अछि से समस्या मध्यरु गोटे समस्या मु ए सभारे घोषणा करिया पाई चाहूची जे आपण मानकर पाचरी खूब शीघ्र निर्माण हबो ए हम आपण मानकर पाखरे आपण मानकर पाखरे घोषणा करी आज वक्तव्य शेष करछि। समस्त नमस्कार जय बहुत धन्यवाद सर आपणकर विद्यालय प्रति घोषणा समस्त को उत्साहित करिछि एवं ए विद्यालय समस्त छात्र छात्री एवं शिक्षक शिक्षयित्री आपण निकट में कृतज्ञ। एबे मु अनुरोध करी आम परिचालन कमिटी सभापति जड़े शिक्षा प्रेमी श्रीयुक्त भक्तिपद गिरी महोदय को से मध्य किसी वक्तव्य रखिए। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। सम्मानीय ये विद्यालय प्रधान शिक्षक एवं आज ये मंच रे सभापति भाव अलंकृत होता श्रीजुक्त पंचानन प्रधान को मोर अंतर धन्यवाद। मत कि आज ये मंच रे कहबार सुजोग देइथिबा मु अंतर अशेष अशेष धन्यवाद। आज प्रत्येक वर्ष भली ए वर्ष मध्य आम विद्यालय वार्षिक उत्सव एवं पुरस्कार वितरण सभा अनुष्ठित हेउछि। तेणु आज यही सभारे आमर मुख्य अतिथि
ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଭାଷିନୀ ଜେନା ବସ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟିକା, ତାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମର ଅପା ଭାବେ ପରିଣତ କରୁଛୁ, ସୁଭାଷିନୀ ଅପା ମହୋଦୟା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସକାଳ 10ଟାରୁ 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅପା କେତେବେଳେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ତେଣୁ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ବି ଆମକୁ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାକୁ ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ, ପରିଚାଳନା କମିଟି ତରଫରୁ ତାଙ୍କଠାରେ ମୋର ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆମ ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଏବିଓ ବାଲିଆପାଳ ଶ୍ରୀମତୀ ନମିତା ପ୍ରଭା ସାମଲ ମହୋଦୟା, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟା, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଞ୍ଚାନନ ବେହେରା CRCC ପଞ୍ଚୁପାଲି କ୍ଲଷ୍ଟର, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଗିରି ସରପଞ୍ଚ ପଞ୍ଚୁପାଲି। ଆଜି ଆମ ଗହଳରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲୁ। ସେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ପାଇଁ ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମହୋଦୟ, ପ୍ରାକ୍ତନ ସମିତି ସଦସ୍ୟ ପଞ୍ଚୁପାଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ବିଭିନ୍ନ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯେଉଁ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ମଞ୍ଚ ତଳେ, ତାଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ତଳେ ଥିବା ମୋର ଗୁରୁଜନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଏବଂ ମୋର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ମେମ୍ବର ଏବଂ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁମାନେ ଦିନ ରାତି ସକାଳେ ଆସି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି, ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଗ୍ରୁପର ଯେଉଁ ମହିଳା ବା ମୋର ଭଉଣୀ ମା' ମାନେ, ତାଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଉଁମାନେ ରୋଷେଇ କରି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ପେଟକୁ ଦାନା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମୋ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ବେଶୀ କିଛି କହୁନାହିଁ, କେନ ଅଛନ୍ତି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସୁଭାଷିନୀ ଅପା, ସେ କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବେ। ମୁଁ ମୋ ସ୍କୁଲରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସାର୍ କହିଥିଲି, ଅପା ଆସିଲେ ମୁଁ କିଛି ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ କହିବି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ ମୁଁ ଆସିଛି। ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସ୍କୁଲରେ। ଆମେ ଆମ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛେ ଆମ ସ୍କୁଲ ଗର୍ବିତ, ଯେ ମୋ ପିଲାମାନେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖି ବା ଭଲ କିଛି ଏଠୁ ପଢ଼ିକି ବାହାରେ ଯାଇକି ଭଲ ବଡ଼ ଚାକିରି କରି ଯେଇଠି ସେମାନେ କରୁଛୁ ନା କାହିଁକି, ଦିନେ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଆମେ କେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼ୁ ନା ହରପ୍ରସାଦ ହାଇସ୍କୁଲର, ସେଟା ଗୋଟେ ଆମର ଗର୍ବ, ଆମ ଘର ଭଳିଆ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଗର୍ବରେ କହିପାରିବା ଯେ ଆମେ ପଞ୍ଚୁପାଲି ହାଇସ୍କୁଲରୁ ପାଠ ପଢ଼ି ଆସୁଛୁ। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଯେ ଦେଖାବ କେଉଁଠି ପଢ଼ୁଛୁ ନା ପଞ୍ଚୁପାଲି ହାଇସ୍କୁଲରେ, ନା ଭଲ ଭଲ ଛୁଆ, ତେଣୁ ଭଲ ହେଲେ ଭଲ କହିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲି ଯେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ A1 ରଖିବେ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ତରଫରୁ ଆମର ଗ୍ରାମର ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ରଖିଛନ୍ତି ପୁରସ୍କାର। କାରଣ ଏ ପୁରସ୍କାରଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, 500,000 କେବଳ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ମାନେ କମ୍ପିଟିସନ୍, ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ବର୍ଷକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଯେ ସ୍କୁଲରେ କିଛି ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରିବା। 100 ହେଇପାରେ, 500 ହେଇପାରେ, ବା ଗୋଟେ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ହେଇପାରେ, ସେମାନେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମର ଏଇ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ତାଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ନେଇଥାନ୍ତୁ। ଏହା ରଖି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସଭାପତି ମହୋଦୟ। ଆପଣ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟିକା ମହୋଦୟଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଏବେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ ଗହଣରେ ଥିବା ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀମତୀ ନମିତା ପ୍ରଭା ସାମଲ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସେ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ।
ବାପି ସାର୍ ସେମାନେ ବସିବେ ଟିକେ ବାପି ସାର୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଆଡ଼କୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ନା ଆଜି ହରପ୍ରସାଦ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପଞ୍ଚାନନ ସାର୍ ମହୋଦୟ। ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି এই ବାଲିଆପା ଅଞ୍ଚଳର ଝିଅ ଏବଂ ବୋହୂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ଆପଣା ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟିକା ମହୋଦୟା ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଧ୍ରୁବଚରଣ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଲତାଜୁଡ଼ି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏ କ୍ଲଷ୍ଟରର ସିଆରସିସି ପଞ୍ଚାନନ ବାବୁ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ତନ ସମିତି ସଦସ୍ୟ ପଞ୍ଚୁପାଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ଆମର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭାପତି ଏବଂ ମଞ୍ଚ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟା ଏବଂ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଅନ୍ତରରୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷିକା ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜିର ଏହି ଦିନଟି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଶୁଭ ଅଭିନନ୍ଦନ। ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ এইଭଳି ଗୋଟେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। କୋଉ ଦିନ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ହେବ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେତିକି ଶୈକ୍ଷିକ ତଥା ସହଶୈକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ତାର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବ। ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଭାରି ଖୁସି ଥାଏ, କାରଣ ଆଜି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ଅମଳର ଦିନ, ଯେଟାକୁ କୁହନ୍ତି ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ। ବର୍ଷ ସାରା ସେମାନେ ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି ତାର ଫଳାଫଳ ସେମାନେ ଆଜି ଜାଣିବେ ଏବଂ ପୁରସ୍କୃତ ହେବେ। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଲୁକାୟିତ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭା ରହିଛି, ସେଇ ପ୍ରତିଭାଟି ଆମେ କେତେକାଂଶରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବାକୁ ଦଉନୁ। କାରଣ ପିଲାଟି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ବାପା ମାଙ୍କର ପୁରା ଚାପ ଯେ ତୁ ନିଶ୍ଚିତ 90% ମାର୍କ ରଖ, କ୍ଲାସରେ କେମିତି ଫାଷ୍ଟ ହବୁ ଦେଖ। କିନ୍ତୁ ତାର କୋଉ ବିଷୟରେ ପ୍ରତିଭା ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ ବାପା ମା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି କେତେବେଳେ। କେବଳ ପାଠ ପାଠ ପାଠ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କେବଳ ସଫଳତା କ୍ୟାରିୟର ପଛରେ ପଡ଼ି ପ୍ରତିଭାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ। କେମିତି ଆମ ପିଲାକୁ ଡାକ୍ତର କରିବୁ, ଇଞ୍ଜିନିୟର କରିବୁ, ଏଇ ନିଶା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘାରିଛି। କେହି ବାପା ମା କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୋ ପିଲାଟି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଉ। ଆମର ସିଆରସିସି ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା କହିଗଲେ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାର୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ବ୍ଲକରେ ଜଣେ ଭଲ ଇଂଲିଶ ଟିଚର। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥିଲେ ତୁମେ ପାଠ ପଢି ଜଣେ ଜଣେ ଇଂଲିଶ ଟିଚର ହୁଅ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବାପା ମା ଆଉ ଟିଚର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରଖୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କେବଳ ସେଇ ବଡ଼ ମଣିଷ କରିବେ, ଡାକ୍ତର କରିବେ, ଇଞ୍ଜିନିୟର କରିବେ। ତେଣୁ ମୋର ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା। ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ଭଲ ପରିବେଶଟିଏ ଦରକାର। ଆଜି ଆମ ସମାଜର ପରିବେଶ କଳୁଷିତ। ଆମେ ପରିବାରରେ ଯୋଉ ରହୁଛୁ, ପରିବାରରେ ଆଉ ପରିବାର ନାହିଁ, କେବଳ ବାପା ମା ଆମ ପିଲାଟି। ସେତେବେଳେ କଣ ଥିଲା କି ଯୌଥ ପରିବାର ଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ ଜେଜେମା, ଜେଜେବାପା, ଦାଦା, ଖୁଡି, ମା, ବାପା ସମସ୍ତେ ରହୁଥିଲେ। ପରିବାରରୁ ପିଲା ଶୃଙ୍ଖଳା ଶିଖୁଥିଲା, ସହନଶୀଳତା ଶିଖୁଥିଲା, ସମଭାଗିତା ଶିଖୁଥିଲା। ଏବେ ସେଇ ଶବ୍ଦ ସବୁ ପିଲା ପାଇଁ
ଅଜଣା ଅଶୁଣା ହେଇଗଲାଣି। ପରିବାର ଏବେ ପିଲାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲୁଛି। ପିଲା ଯାହା ଖାଇବ କହୁଛି ମା ସେୟା ତିଆରି କରୁଛି। ଆଜି ଚାଉମିନ ଖାଇବି, ଆଜି ମ୍ୟାଗି ଖାଇବି, ଆଜି ପିଜ୍ଜା ଖାଇବି। କିନ୍ତୁ ଘରର ମୁରବୀ ସିଏ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟଟା କହୁଥିଲେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହଉଥିଲେ। ଏବେ ଆଉ ସେ କଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ଭଲ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ବାପା ମାଙ୍କର କଥା ମାନନ୍ତୁ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସାନମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତୁ, ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏଇସବୁ କଲେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରିବ। ଭଲ ମଣିଷ ହଉ ହଉ ଜଣେ ବଡ଼ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥାଟେ କହିବି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପିଲାବେଳର କଥାଟେ କହିବି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେ କି ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ବାପୁଜୀ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନର ନାମ ଥିଲା ମୋହନ। ସେଇ ମୋହନର ଛୁଆବେଳର କଥା ଟିକେ କହିବି। ମୋହନଙ୍କର ମା, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମା ଥିଲେ ପୁତୁଳିବାଇ। ପୁତୁଳିବାଇ ଗୋଟେ ବ୍ରତ ରଖୁଥିଲେ। ସେ ବ୍ରତର ନାମ ଥିଲା କୋକିଳ ବ୍ରତ। କୋକିଳ ବ୍ରତ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କୋଇଲି ରାବିବ ସେତେବେଳେ ମା ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗିବେ ଏବଂ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ। ମା ଦିନେ ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆସି ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଗଲାଣି, ମା ତୁମେ ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗି କିଛି ଖାଇଲଣି? ମା ସେଇଠୁ କହିଲେ, ନା କୋଇଲି ପରା ରାବିନି, କୋଇଲି ରାବିଲେ ତ ମୁଁ ଖାଇବି। ସେଇଠୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କଣ କଲେ, ବାଡ଼ି ପଛକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବାଡ଼ି ପଛକୁ ଯାଇ ଦୁଇଥର କୋଇଲି ଭଳିଆ ରାବି ଦେଲେ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମା କୋଇଲି ତ ରାବିଲାଣି, ଏବେ ଖାଅ। ମା କଣ କରିଥିବେ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିବେ। ମା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେନି। କଣ କଲେ ଜାଣିଛ? ପିଲାମାନେ ଶୁଣ, ମା ମୋହନର କାନଟିକୁ ଧରି ଦୁଇଟି ଶକ୍ତ ଚାପୁଡା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ କହିଥିଲେ, ତୋ ଭଳି ଗୋଟିଏ ମିଛୁଆ ପୁଅକୁ ମୋ ଗର୍ଭରେ ଧରି ମୋ ଗର୍ଭଟାକୁ ମୁଁ ଅପବିତ୍ର କରିଦେଲି। କେତେ ବଡ଼ କଥା ମା କହିଦେଲେ। ସେଇଠୁ ମୋହନ ସେଇ ଦିନରୁ ଶପଥ ନେଲେ, ମୁଁ ଜୀବନରେ କେବେ ମିଛ କହିବି ନାହିଁ। ଯେ ଜୀବନରେ କେବେ ମିଛ କହିନଥିଲେ, ଯେ ଅହିଂସାକୁ ଜୀବନର ପୁଣ୍ୟବ୍ରତ କରିଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାପୁଜୀ। ଛୋଟ ଛୋଟ ବହି ଆମର ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଏବେ ଅଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବି ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହି ଆଣି ଆମର ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଜୀବନୀ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ବହୁତ କଥା ଶିଖିବାର ଅଛି। ସବୁ ଗପ ସେଇ ବହିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି, ଯେଟା କି ଆମ ଜୀବନ ଧାରାକୁ ବଦଳେଇ ଦେବ। ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କଥା କହିବିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷାର ବେଳ। ନିକଟରେ ଆମର 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା। ପୁଣି 8-10 ଦିନ ଗଲେ ଆମର କ୍ଲାସ 1 to 9 ଯାଏ ପିଲାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମୋବାଇଲଟିକୁ କମ୍ ଦେଖିବା। ମୋବାଇଲ ଯିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାର୍ଟିନ କୁପର, ସିଏ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଥିଲେ, ମୋବାଇଲକୁ ଛାଡ଼, ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ବଞ୍ଚ। ଯେତେବେଳେ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଆଙ୍କରଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ଯେ ଆଙ୍କରିଂ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ କେତେ ସମୟ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଙ୍କର ଜଣକ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଦିନରେ 5 ଘଣ୍ଟା ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି। ସେଇଠୁ ସେ କହିଥିଲେ, ସେ 1973 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 5 ତାରିଖରେ ମୋବାଇଲଟିକୁ ଆମ ସମାଜକୁ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ବି ଅନୁତାପ କଲେ, ମୁଁ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଏପରି ଜିନିଷ ବାହାର କଲି ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଖୁବ ମାତ୍ରାରେ ଆମ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ପଡୁଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ମୋବାଇଲ ନହେଲେ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଆଗ କାଳରେ କଣ ଆମେ ମୋବାଇଲ ଦେଖି ଖାଉଥିଲୁ? ମା ଆମକୁ ପରିବେଶରେ ବୁଲଉଥିଲେ, ପରିବେଶରେ ଚଢେଇଟିକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଗଛଟିକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆମେ ଖାଉଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ପିଲା ଏବେ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି।
ସେଇଟା ଦେଖୁ ଦେଖୁ କ୍ରମେ ତାର ନିଶା ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୋବାଇଲକୁ ଛାଡ଼ି ପାଠରେ ମନ ଦିଅ। କେମିତି ଗତ ବର୍ଷ ଯେମିତି ପିଲାଟି ଆମ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକର ନାମ ରଖିଛି, ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ଆମ ଜିଲ୍ଲା, ଆମ ବ୍ଲକ ତଥା ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ନାମକୁ ଯେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୁ ନେଇଛି, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ସେମିତି ନାମ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ମମତାମୟୀ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମୀ, ଯେ କି ଏତେ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ, କଥାରେ ମାନେ ନ ଶୁଣିଲେ ବି ଅନୁଭବ କରି ହୁଏନି। ଆମର ବିଧାୟିକା ମହୋଦୟା ଗାଡ଼ି ଦେଖି ପିଲାମାନେ ପାଟି କରି ତାଳି ମାରି ଦଉଥିଲେ, ଏତେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଥିଲେ। ଯାଉ ସେ ଆଜି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ରଖିବେ। ଶେଷରେ ମୁଁ ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତଥା ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଆପଣ ଏଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ତଥା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମମତାମୟୀ, ସମସ୍ତେ ଯାହାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ, ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟିକା ବସ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଭାଷିନୀ ଜେନା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ସେ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ପାର୍ଟି କେହି କରିବନି ହେଲା। सर्वप्रथमे सर्वनियंता परमेश्वरଙ୍କ पाद पद्मରେ प्रणिपात। मंचरे सभापतित्व करुछंती अनुष्ठानर सभापति, अनुष्ठानर आजिकार सभार सभापति, अनुष्ठानर प्रधान शिक्षक माननीय श्रीजुक्त पंचानन प्रधान महोदय, मो पूर्वर एते सुंदर भावे समस्त कथा एठी उपस्थापन करुथिले। आम ब्लॉक रो एबीओ माननीय नमिता सामल महोदया उपस्थित अछंती। आम समस्तंकर प्रिय, आपण मानकु घंटा 2 घंटा कहि थांते मु तांको अनुरोध करछि, निवेदन करछि जे स्वल्परे आज कहिबे, कारण छुआ मैंने समस्ते भोकिला हेले। लताजोड़ी संस्कृत कॉलेज अध्यक्ष मोर सान भाई माननीय श्रीजुक्त पंडा महोदय, सीआरसीसी बहुत सुंदर कथा उपस्थापन करते, माननीय श्रीजुक्त बेहेरा महोदय, मोर पूज्य बड़ भाई गोपाल भाई, एसएमसी प्रेसिडेंट सान भाई श्रीजुक्त गिरी, इंग्राजी शिक्षक तांको कथा नमिता मैडम 2 थर 3 थर कहले जे आम ब्लॉक रो जड़े भल इंग्राजी शिक्षक माननीय श्रीजुक्त महांती महोदय, अनुष्ठान समस्त शिक्षक शिक्षयित्री, निमंत्रित अतिथि, सांबादिक बंधु, ये डाकबाजी जेपर्यंत शुभुथुब समस्त व्यक्ति विशेष माइक साउंड इत्यादि थिबा मोर भाई माने बंधु माने, सर्वोपरि जहाँ आजिकार ये कार्यक्रम मोर छुआ माने समस्त को आजिकार कार्यक्रम को शुभेच्छा एवं अभिनंदन। समस्त गुरुजन मान को मोर घनिष्ठ प्रणाम, अन्य समस्त को सादरे नमस्कार। एठी बहुत कथा कहबार थिला, किंतु छुआ मानकर पुणी 15 तारिख रु
ତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। କିଛି ନ କହି ଏଠି ଯେଉଁ କଥା କହିଗଲେ ସମସ୍ତ ଅତିଥି, ମୁଁ ସାଧାରଣତଃ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ 2-3ଟା କଥା ସବୁବେଳେ କହେ। ଜାଣେନି ଗତ ବର୍ଷ ଆସିଥିଲି ଏ କଥା ଏଠି କହିଛି କି ନାହିଁ। ଗତ ବର୍ଷ ଆସିଥିଲି ଯେଉଁମାନେ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲି, ମୁଁ କହିଥିଲି କି ଡାକ୍ତର ବେନ୍ କାର୍ସନ୍ଙ୍କ କଥା ମନେ ଅଛି କାହାର? ମୋର ନିଜର ମନେ ନାହିଁ ମୁଁ ଏଠି କହିଥିଲି କି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସ୍ୱଳ୍ପରେ କହିବି, ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ସେଥିପାଇଁ ସେଇ କଥା ଗୋଟେ ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରି ପାଣିକୁ ବିରାମ ଦେବି। ସତରେ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଛୁଆ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଛୁଆ କୋଉଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାଏ। କାରଣ ଦିନ 2ଟା ଲାଗିଲାଣି, ତଥାପି ମୋ ଛୁଆମାନେ ଶାନ୍ତ ସରଳ ଭାବରେ ଏଠି ବସିକି ରହିଛନ୍ତି। ଏଠି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାର୍ କହୁଥିଲେ କୃତିତ୍ୱ ବାବଦରେ। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଛୁଆମାନେ, ମୋ ଛୁଆମାନେ କେମିତି କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ପଞ୍ଚାନନ ସାର୍ଙ୍କ ଭଳିଆ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କ ଭଳିଆ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଠି ଛୁଆମାନେ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିବେନି ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ? ତେଣୁ ଆମର ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ବଡ଼ କରତାଳି ଦିଅନ୍ତି। ମୋ ଛୁଆମାନେ ଏମିତି ଜଗତଜିତ, ତାଙ୍କ କାହା ବାବଦରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁନି, କହିବା ପୂର୍ବରୁ ନାହିଁ ତାଳି ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଛୁଆମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ କରତାଳି ଦେବା। ଛୁଆମାନେ ଏଠି CRCC ମହୋଦୟ କହୁଥିଲେ ମା କଥା, ମୋତେ ନେଇକି ମା କଥା କହୁଥିଲେ। ନମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମଧ୍ୟ ମା କଥା କହୁଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମା ତାଙ୍କ ଯେଉଁ କାନ ଧରି ବାଡ଼େଇଲେ, ସତ୍ୟ ପଥେ ଧର୍ମ ପଥେ ଘେନି ଯାଓ ମତେ, ଭସାଓ ପରାଣ ମୋର ତପ ପ୍ରେମ ସ୍ରୋତେ। ଆମେ এটা ଜାଣିଛୁ କି ନା ନାହିଁ? ଭଲ କି ଜାଣିଛୁ? ସେଇ ମା କଥା ଗୋଟେ ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରି ପାଣିକୁ ବିରାମ ଦେବି। ଜଣେ ମା ଥାନ୍ତି, ମା ହେଉଛନ୍ତି ଆଫ୍ରିକା ଦେଶର ଅଧିବାସୀ। ଆଉ ମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଛାଡ଼ପତ୍ର ହେଇଯାଇଥିଲା। ମା ଯାଇକି ଆମେରିକାରେ ବସବାସ କଲେ। ଆମେରିକାରେ ଯଦି ବସବାସ କଲେ ଚଳିବେ କେମିତି? ଲୋକଙ୍କ ଘରେ କାମ କରି ବା ବାସି ପାଇଟି କରି ଚଳିଲେ। ମାଙ୍କର 4ଟି ପିଲା ଥିଲେ, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ପିଲା ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବେନ୍। ବେନ୍ ତମରି ଭଳିଆ ଭାରି ଶାନ୍ତ ସୁଧାର ପିଲା, ଏତେ ଭଲ ପିଲା, ମାଙ୍କ କଥା ସବୁବେଳେ ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ମା ଯାହା କୁହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ କହିବେ, ଯାହା ଖାଇବାକୁ କହିବେ, ଏଠି ନମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହୁଥିଲେ ଯେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ବେନ୍ ସେମିତି ନଥାନ୍ତି, ତମରି ମାନଙ୍କ ଭଳି ବଢ଼ିଆ ଛୁଆ। ମା ଯାହା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଇଏ ସେଇଆ ଖାଆନ୍ତି। ମା ପର ଘରେ ବାସନକୁସନ ମାଜି ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥାନ୍ତି। ଆଉ 4 ଜଣ ପିଲା ଭିତରୁ ତାଙ୍କର ମାଙ୍କର ଇଏ ବଢ଼ିଆ ପାଠ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି, ତମରି ଭଳିଆ। ସାର୍ ଯେମିତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାର୍ କହୁଥିଲେ, ବହୁ କୃତି ଅର୍ଜନ କରୁ, ତମାନେ ଯେମିତି କରୁଛ ସେମିତି କୃତି ଅର୍ଜନ କରୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ମା ଯେହେତୁ ପର ଘରେ ବାସନକୁସନ ମାଜି ପିଲାଙ୍କୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବେନ୍ ତା ଭିତରୁ ବଢ଼ିଆ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଏ ବେନ୍ ବଡ଼ ହେଇ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ହବ, ଆଉ ଗରିବ ଦୁଃଖୀଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କରିବ। ସେ କଥା ବେନ୍କୁ ମା କହିଦେଇଥାନ୍ତି।
ଯେ ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ। ଡିସିପ୍ଲିନ ହେଲା ସେଠି ହୁଆ ସୁବା ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗରିବରେ ବେଶୀ ହଉଛି ମୋର ଇଚ୍ଛା ଯେ ତୁ ବଡ଼ ହେଇ ଗୋଟେ ଭଲ ଡାକ୍ତର ହେଇ ଗରିବ ମାନଙ୍କର ସେବା କରିବୁ। ସେମିତି କ୍ରମରେ ଏ ବେନ୍ ବଢ଼ିଆ ପାଠ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି। ଛୁଆମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆମ ମା ଆମ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मु दिने गोटे स्कूल को जाइଥିଲି गोटे से गपटा कहवा पूर्व ए कथाटा कही दिए। गोटे छोटिया झीलटे मोर देखा है मु कहली तू मत भल पाऊना कहले हाँ मुझे आपण को भल पाए जे मो माँ को किंतु मु बहुत भल पाए। कहले गोटे राहिम शुणिबे मु कहली हाँ शुणिबी। ସେଇଠୁ ସେ କହୁଥାଏ ମାଇ ମଦର ଇଜ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମାଇ ମଦର ଇଜ ମାଇ ପାୱାର, ମାଇ ମଦର ଇଜ ମାଇ ଲଭ୍, ମାଇ ମଦର ଇଜ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। I never lost my mother because I love my mother very much. आश्चर्यचकित होगली। नर्सरी पढ़ुवा छोटिया पिलाटी केते दाम्भिकार सहित से कहूची जे मु आपन को भल पाए जे किंतु मो माँ को मु बेसी भल पाए। मोबाइल नंबर आपण मोटे गोटे गीत शुणिबे माँ बाबद रे केते सुंदर भाबरे से मते बुझे की कहूची जे मु मो माँ को छुआ मैंने बुझी पारथो जो बड़ बड़ पिला सब तार अर्थ कौन सही सूत्र रे ए जो बेन पाठ पढ़ा को लगे। आजिकली एठी मोर अभिभावक भाई भौणी माने अछंती। आमे आम छुआ मान को बढ़िया खाद्यपेय दौचु, बढ़िया पोशाक परिषद बढ़िया पोशाक पत्र सब दौचु एवं बढ़िया ट्यूशन मध्य दौचु किंतु बेन को भाग्य रे सब मिलु नथिला। बेन से गछ तल छाई रे किंबा रास्ता कड़र बिजुली बत्ती तले बसी पाठ पढ़ुथांती। एमिति क्रम रे जेते बळे 10म श्रेणी परीक्षा हेछि बेन कृतित्वर सह प्रथम श्रेणी रे प्रथम हेई उत्तीर्ण हेछि। छुआ माने आमे 10म श्रेणी उत्तीर्ण करला परे डाक्तर हवा पाई कॉलेज रे पाठ पढ़िले, विज्ञान बा साइंस नहीं पाठ पढ़ा पड़े। सेमिति क्रम रे बेन मध्य कॉलेज रे साइंस नहीं पाठ पढ़ी एवं आमे समस्ते जानिछु साइंस रे केमिस्ट्री बा रसायन विज्ञान बोली गोटे सब्जेक्ट थाए आ सेथरे किछि अंक बा मैथमेटिक्स बा किछि न्यूमेरिकल थाए ताकू समाधान करिवा पई बा सॉल्व करिवा पई बेन को पक्षे बहुत कष्ट साध्य है। सेते बेले बेन चिंता करिसेंती मो माँ कही मु डाक्तर हेबी मु केमिति डाक्तर हेबी ये अंक गुड़िक मैथमेटिक्स गुड़िक ये न्यूमेरिकल गुड़िक केमिस्ट्री में मु सॉल्व करि पारुनी तार समाधान करि पारुनी केमिति डाक्तर हेबी। किंतु सबु बेले तांको मन भितरे गोटे इच्छा शक्ति अच्छी हाँ मु निश्चिंत भाव डाक्तर किए हेबी मो माँ स्वप्न को साकार करी। मो माँ चाहती मु जने डाक्तर हेबी मु निश्चय मो माँ स्वप्न को साकार करी। एमिति क्रम रे परीक्षा आसन परीक्षा आग दिन राति छुआ माने आमे समस्ते परीक्षा आग दिन राति अतिक्रम करिछे। समस्ते एठी जते आमे बसिछु समस्ते परीक्षा आग दिन राति अतिक्रम करी एठी पहुंचीचे किए जोठी जो अछंती आमे ए परिसर भितरे परीक्षा आग दिन राति रे बेन व्यतिव्यस्त होइछंती विभ्रत होइछंती।
କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁନି, ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ପରୀକ୍ଷାରେ କେମିତି କ'ଣ ଲେଖିବେ। ଏମିତି କ୍ରମରେ ବେନ୍ଙ୍କ ଆଖିକୁ ନିଦ ଲାଗିଯାଇଛି। ଆଉ ଯେତେ ନିଦ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆତୁରରେ କାତରରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଡାକିଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ମୋ ମା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମୋ ମା ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି ଡାକ୍ତରଟିଏ ହେବି ସେ ବାଟ ମୋତେ ଦେଖେଇ ଦିଅ। ମୋତେ ମୁଁ ସେଇ ଯେଉଁ ମୋର କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବହିରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ, ଯେଉଁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କଷି ପାରୁନାହିଁ ବା ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ କରିପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବେନ୍ ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ସେ ଘର ଭିତରେ ଆସିକି ଘରଟି ଆଲୋକିତ କରିଛି ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପରୀକ୍ଷାରେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିବ, ସେ ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ତାଙ୍କୁ ଜଳ ଜଳ କରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଭୋର ହେଇଛି, ତରବରିଆ ହେଇ ବେନ୍ ଉଠିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଉଠି ଆଗେ କ'ଣ କରୁ, ଆମର ପ୍ରଥମ ଦେବତା ଆମ ମାଙ୍କୁ ଜୁହାର କରୁ, ଆମ ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉ। ସେମିତି କ୍ରମରେ ବେନ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁ ଏଠି ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲେ ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି, ଆମ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାର୍ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି, ଆମ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁ। ବେନ୍ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପେପର ପାଇଛନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ କାଲି ରାତିରେ ଯାହା ଦେଖିଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଉତ୍ତରରେ ଯାହା ତାଙ୍କୁ କାଲି ଦେଖାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ସେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି, ଦେଖାଦେଇଛି ବେନ୍ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହେଇ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି। ଛୁଆମାନେ ଏକଥା କହିବାର ଅର୍ଥ, କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କହିବାର ବାହୁଲ୍ୟ, ଏଠି ଯାହା ବକ୍ତାମାନେ କହୁଥିଲେ ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରିୟବ୍ରତ ସାର୍ ବି କହିବେ ଯେ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ, ନମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହୁଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଅଭିଭାବକ ଅଭିଭାବିକା ଏ ଗପଟା କନକ୍ଲୁଜନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଟିକେ କହିଦିଏ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ଅଭିଭାବିକା ଥିଲି ମୋର ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମାନ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଆମ ଛୁଆମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଡାକ୍ତର ହୁଅନ୍ତୁ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୁଅନ୍ତୁ, କଲେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବଡ଼ ପଦପଦବୀରେ ଅଧିଷ୍ଠ ହୁଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ବା ପରିସ୍ଥିତି। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭାବିନଥାଉ ଆମ ଛୁଆଟିଏ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହଉ, ଯାହା ଆଜିକା ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଲାକୁନା ବା ଏଇ କଥାଟି ଆଜିକା ସମାଜରେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏକାଠି ହେବା ଏବଂ ସେଇ ସର୍ବନିୟନ୍ତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେବା, ନିଜକୁ ଲୀନ କରେଇଦେବା। ଯିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ ମନୋଭାବରେ ସମର୍ପି ଦେଇଛି, ଯିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଲୀନ କରେଇ ଦେଇଛି, ସିଏ ଜଗତ ଜିତା ହେଇଛି। ମୋ କଥାରେ, ମୋ ଭାଷାରେ ସଫଳତା ତାର ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି, ସଫଳତା ତାର ପାଦ ଚୁମ୍ବନ କରିଛି। ଏମିତି କ୍ରମରେ ଦେଖା ଦେଇଛି ବେନ୍ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ସେ ଗରିବ ଦୁଃଖୀଙ୍କ ସେବା ଯତ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏ କଥା କୌଣସି କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ଦି ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀ ପୁସ୍ତକ ଅଛି। ଏଠି ମୋର ସାନ ଭାଇ ଏ ବ୍ଲକର ଜଣେ ଭଲ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି ଏବିଓ ମହୋଦୟା ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି
ନିଜେ ଦି ଥର କହିଲେ ଏଠି ତାଙ୍କ ସ୍ପିଚ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଏ ବହିଟି ଆଣିକି ନିଜେ ପଢ଼ିବେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ସମୟ ଅବସର ସମୟ ଥିବ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦେବେ। ଅଭିଭାବକ ଅଭିଭାବିକାମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛୁ ସେଦିନ ରାମ ରାଜ୍ୟର କଥା ଯେ ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ଜଣେ ଭଲ ମନୁଷ୍ୟ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯିଏ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମୀ ହେଇଥାଏ, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ, ସେ ଜଗତ ଜିତା ହେଇଥାଏ। ସେଇ କ୍ରମରେ ଛୋଟ ଧାଡ଼ିଟିଏ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କହିବି, ସବୁ ବନ୍ଧନ ଖୋଲିତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ବନ୍ଧନେ ରଖ, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ବନ୍ଧନେ ରଖ, ତୁମ ପ୍ରେମ ଡୋରି ମଗରେ ଭିଡ଼ି ଠାଣିୟ ତୁମ ପାଖ, ତୁମରି ବନ୍ଧନେ ରଖ, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ବନ୍ଧନେ ରଖ, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ବନ୍ଧନେ ରଖ। ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିବା, ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିବି, ଚାଲରେ ଆଗକୁ ପଛକୁ ନ ଦେଖି, ପଥ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଉ ବୀର ପରି ଲଢ଼ି ଜୟ ଟୀକା ପିନ୍ଧି ଜଗତେ ତୁମ ନାମ ରହୁ, ଜଗତେ ତୁମ ନାମ ରହୁ, ଜଗତେ ତୁମ ନାମ ରହୁ। ତଦନୁରୂପ ସେଇ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଇଥାନ୍ତି, ମୋ ଛୁଆମାନେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ବଳିୟାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ତେଜିୟାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ସମାଜର ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର କାମନା କରିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗତ ବର୍ଷ ଆସିଥିଲି। ମା ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ନ କାନ୍ଦେ ମା ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ଟିକେ ଡେରି କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। କେବଳ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବକୁ ସାର୍ ଡାକିବେ ମୋର ଭାଇ ପଞ୍ଚାନନ ସାର୍, ଆଉ ମଝିରେ ଥରେ ଏ ବ୍ଲକର ଝିଅ ହିସାବରେ, ପାଖ ପଞ୍ଚାୟତର ଝିଅ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ମୁଁ ଭଉଣୀ ହେବି, ଥରେ ମନେ ପକେଇବେ କେମିତି ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କ ବାବଦରେ ମୁଁ କାମ କରିବି, ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆମର ଆସନ୍ତା ଭବିଷ୍ୟତ, ତେଣୁ ମୋତେ ଦିନେ ଡାକିବେ, ପରୀକ୍ଷା ସରିଯାଉ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ କ୍ରମେ ମୋତେ ଦିନେ ଡାକିବେ, କେମିତି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେବ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ, କାରଣ ମୋ ଛୁଆମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସନ୍ତା ଭବିଷ୍ୟତ। ସେମାନେ କିଭଳି ସୁରୁଖୁରୁରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହେବ, ସେ ବାବଦରେ ମିଳିମିଶି ଆମେ କାମ କରିବା। ସେ ମୋର ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠି ହେଉ କିମ୍ବା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ହେଉ। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିବି, ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧ୍ୟେୟ ହେଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।